Okay, students, let us start the topic eigenvalues and eigenvectors of linear transformation. The definition of eigenvalues of a linear transformation is like this. Let V be an n-dimensional vector space over the field F. Let T be a transformation, linear transformation from V to V, and A be any matrix of a linear transformation. The characteristic equation of T is defined as the characteristic equation of A, that is determinant of A minus lambda I equals to 0. This is called characteristic equation. A is any matrix of linear transformation, lambda is any scalar, and I is identity matrix. If we take the determinant of A minus lambda I, then if it is then equate it to 0, then this characteristic equation, then the equation obtained by this on simplifying this determinant value, we get the characteristic equation. The roots of the characteristic equation, what we get the equation by simplifying this determinant, then the roots of characteristic equation are called characteristic roots or eigenvalues of linear transformation T. Okay. Similarly, for eigenvectors of linear transformation, the definition is V, capital V, be an n-dimensional vector space over the field F, then T be the linear transformation from the vector space V to itself. If A is a matrix of T, then lambda is an eigenvalue of T, then the non-zero column vector which satisfies the equation Ax equals to lambda x is called eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda. Now characteristic equation bardu, characteristic equation in the characteristic roots na find out madirtivi. Characteristic roots are nothing but eigenvalues. So with respect to eigenvalues, how many eigenvalues you get, those many eigenvectors, correspondingly we get the eigenvectors. So by taking the condition A into x equals to lambda into x, where capital X is nothing but the non-zero column vector. Ee capital X ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. Then diagonalizable matrix, diagonalizable ಅಂದರೆ which can be diagonized. Diagonized ಅಂದರೆ diagonal matrix ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, except principal diagonal elements, all elements are 0. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Any square matrix A, capital A over the field F is said to be diagonalizable if there exists an invertible matrix P, capital P, such that P inverse AP is a diagonal matrix. ನಾವು ಏನ ಡಯಾಗ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ P ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪಿನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು P ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಪಿನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಎ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲೈಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then similar matrices, A and B are said to be similar. Two matrices A and B are said to be similar if there exists an invertible matrix, capital P, such that B equals to P inverse AP. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ, B ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು P ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ, B ಮತ್ತು A ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ, A ಮತ್ತು B ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್. So some problems on to find eigenvalue of linear transformation and correspondingly the eigenvectors. Now let us see some problems on eigenvalue of linear transformation. It is given that T is a transformation from V2 of R to V2 of R defined by T of 1, 0 equals to 1, 2. T of 0, 1 is given as
4,3. 1,0 ಮತ್ತು 0,1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ T of E1 is 1,2, T of E1 is 1,2, T of E2 is 4,3. So what is T of E1, T of E2? Write as it is, that is the matrix of linear transformation in column wise. ಇದು ನಾವು T of E1, T of E2 ನ 1, 2 ನಾವು ರೋ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು T of E1, T of E2 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ here are 5 and minus 1. 5 and minus 1 are eigen values here. Find the second problem. Find the eigen values of linear transformation T from V3 of R to V3 of R defined by T of 1, 0, 0 is 4, 0, 1, T of 0, 1, 0 is minus 2, 1, 0, T of 0, 0, 1 is minus 2, 0, 1. Okay. So with respect to V3 of R, standard basis are E1, E2, E3, that is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು T of E1, T of E2, T of E3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರೆದ್ರೆ that gives the matrix of linear transformation A. So write the characteristic equation, determinant of A minus lambda equals to 0. So expand this with respect to first column and then second column and third column by taking the sign plus minus plus. Okay. By determinant of 3 cross 3 matrix, determinant of 3 cross 3 matrix ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಈಗ 3 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ನ ನಾವು ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬೈ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ by what value of lambda the equation gets satisfied, ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 as lambda as 1 in this equation we get 0 equals to 0. So by inspection we can say that lambda equals to 1 is one among. So take lambda equals to 1 and the coefficients of the cubic equation. Coefficients of cubic equation ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 6 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 6 ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 11 ಇದೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇದೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅನ್ನೋದು ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ 1 ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೆಳಗಡೆ 0 ಬರೆದು 0 ಇಂಟು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ 6 ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೈನಸ್ 5ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಮೈನಸ್ 5 ಅಂತ. ಮೈನಸ್ 5ನ ಎಗೈನ್ 1 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀರಾ ಮೈನಸ್ 5 ಅಂತ. ಸೊ 11 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದರೆ 6 ಆಯಿತು. 6 ಇಂಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗದೆ. ಆ 6ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ 6 ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗಿದು
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 -5 6 ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ದೆನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ -2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ -5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ -3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ -2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. Then the roots of lambda or the roots of the given characteristic equation are 3 and 2, plus 3 and plus 2. So the eigenvalues are initially now guess madiddu by inspection lambda equals to 1 is a root anta tagondvi, because 1 also satisfies the given cubic equation, 2 also satisfies the given cubic equation, 3 also satisfies the given cubic equation. So ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ you can try all these problems. It is given in the first problem as t of 1, 0 is 1, 2, t of 0, 1 is 3, 2. ಇದನ್ನು ಟಿ ಆಫ್ E1 ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ಟಿ ಆಫ್ E1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1, 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟಿ ಆಫ್ E2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3, 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1, 2ನ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ, 3, 2ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 3, 2 ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2x ಪ್ಲಸ್ 5y 4x ಪ್ಲಸ್ 3y ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. V2 ಟು V2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ 1, 0, 0, 1ನ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ 2x ಪ್ಲಸ್ 5y, 4x ಪ್ಲಸ್ 3y ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ಆಫ್ E1 ಟಿ ಆಫ್ E2 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.